Hi guys, welcome to my channel. In this video, I'm going to explain the types of FA, which is finite automata. In my previous video, I already explained about the string acceptance and reject, valid string, invalid string, and the 5 tuples. And even I have gave you a task to complete. Now let's understand the types of FA. So FA is nothing but finite automata, which I already said what is finite automata and automata. If anyone are coming without watching my starting video of ACD subject, so first watch that video and come to this video so that you can understand this video more clearly. So once we'll recorrect all the points which we have read. Okay, so now finite automata is a machine that has a finite number of states. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు స్టేట్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్సిషన్ టేబుల్స్, ట్రాన్సిషన్ గ్రాఫ్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అన్నీ క్లియర్గా చెప్పాను. మీరు ఒకవేళ అవి చూడకపోతే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి ఇక్కడికి రండి, సో దట్ మీకు ఇవన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. నేను మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్పకుండా మీరు అవి చూస్తే మీకు ఇది ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో కొన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి, అవి ఫైనైట్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఫైనైట్, ఇన్ఫైనైట్ రెండు మీకు తెలుసు కదా. ఫైనైట్ అంటే సమ్ సర్టెన్ నెంబర్. సో ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఇప్పుడు ఒక 2 స్టేట్స్, 3 స్టేట్స్, సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో ఇందులో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? మనకి 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ Q0, Q1, QF. దీస్ ఆర్ ద 3 స్టేట్స్. It is a finite number of states. So this diagram consists of finite number of states as well. So in that way, reads input symbols. So input symbols is nothing but this, like 0 and 1. Okay, 0 and 1 are nothing but the inputs. Okay, now transition from one state to another based on the input. So if you see this diagram, so Q0 నుంచి Q1 కి పాస్ అవుతూ 0 as ఇన్పుట్ తో పాస్ అవుతుంది. అలానే Q1 నుంచి QF కి పాస్ అవ్వాలంటే 0 as ఇన్పుట్ తో పాస్ అవ్వచ్చు. సో ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కి వెళ్ళాలంటే ఒక ఇన్పుట్ హెల్ప్ తో వెళ్తుంది కదా. ఇట్ మే బి, ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే ఇట్ మే బి 0 or 1. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 0 or the 1 as an input, it will be going from one state to other state. Okay, next, it accepts or reject the input string. సో నేను ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టే, సో మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ని అది యాక్సెప్ట్ స్ట్రింగా రిజెక్ట్ స్ట్రింగా మనం చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్స్, ఈ 4 పాయింట్స్ గురించి నేను క్లియర్గా నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను. మీకు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఓకే, సో నౌ మనం మన టాపిక్కి వెళ్దాం. సో మన టాపిక్ ఏంటి? ఫస్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏ. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏ అంటే ఏంటి? సో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ అవుట్పుట్, ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ అవుట్పుట్. వితౌట్ అవుట్పుట్, విత్ అవుట్పుట్ 2 ఉంటాయి. సో ఒకటి వితౌట్, ఒకటి విత్. సో వితౌట్ అనేది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో దీంట్లో 3 ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 థింగ్స్, 3 టైప్స్: డిఎఫ్ఏ, ఎన్ఎఫ్ఈ, ఎప్సిలాన్, ఎన్ఎఫ్ఏ. సో ఈ 3 టాపిక్స్ గురించి నేను సపరేట్గా వీడియోస్ అనేవి చేస్తాను, సో దట్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి అనమాట. సో ఈ 3 టాపిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనైట్ విత్ automata is further divided into 2 types, which is a Moore machine and Mealy machine. So these are the 2 machines which comes under with output. So this is not that much important, but most important topic is this without output, which is DFA, NFA and epsilon NFA. So these are the 3 formulas. So for DFA, which is deterministic finite automata, is delta Q into sigma gives rise to Q. I think I already explained about this formula. So next one is NFA. This is the formula 2 power Q. Okay, and epsilon NFA is this. So you have to remember these 3 formulas. So if you understand, if you remember these 3 formulas, you can solve the problems easily. So remember these 3 problems. Now let's see the applications. What are the applications are there in the FA without output? Okay, now let's see. So the first application is used to check spellings in editor. So it's like a spell checker. You all know what is a spell checker. It will be detecting the spelling errors. Okay, next one is lexical analysis in compiler. So
What is this lexical analysis? So this lexical analysis is the first phase of the compiler. So about this compiler and their phases, I'm going to explain this topic in the second unit. But as of now, what is the lexical analysis I'm going to say? So it reads the source code character by character and group them into the meaningful sequence like tokens. Suppose see, now look at here, this is the lexical analysis. So this is the source code, which is while I greater than 0, I is equals to I minus 2 semicolon. So this is the source code, let it be. So now here this source code is processed character by character. It will be reading the character by character in this way, like while is one character, next this bracket, open bracket, I greater than 0, closed bracket, I equals to, like that, so on. So it will be reading character by character and it will be grouping them into the sequence like tokens, meaningful sequence, which is known as a token. So this process is known as a lexical analysis. So let's see one more example. So int x is equals to 10 is a small code, source code. So ఇందులో int అనేది ఏంటి, డేటా టైప్. సో ఇంటీజర్స్ కి మనం int అని యూజ్ చేస్తాం. సో x అనేది ఏంటి, వేరియబుల్, ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఇట్స్ అ operator, punctuation operator. Next 10 is a number. So in this way we'll be representing the int x is equals to 10 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో 10 అనే వాల్యూ అనేది x అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో మనం int ఎందుకు యూజ్ చేసినాం, 10 అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి, అదొక నెంబర్ కాబట్టి int అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ సపరేట్ టాపిక్. సో ఇలా మనం ఇచ్చిన సోర్స్ కోడ్ ని క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసి అది గ్రూప్ చేసి మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్ సీక్వెన్స్ వచ్చేలాగా చేస్తాం. సో దాన్ని లెక్సికల్ అనాలిసిస్ అంటాం. సో దీంట్లో కూడా మనం ఇది ఫైనైట్ ఆటోమేటా అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ is general applications and one more is to model the behavior of electrical circuits. So in this there will be like a sequential circuits. What are the sequential circuits? So outputs will be depending upon the input and the current state. So output అనేది మన కరెంట్ స్టేట్ కి ఇంకా ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫార్ములా చూస్తే ఈ క్యూ అనేది ఏంటి, ద కరెంట్ స్టేట్, ఇది సిగ్మా అనేది ద ఇన్పుట్, ఈ క్యూ అనేది ద అవుట్పుట్ లైక్ నెక్స్ట్ స్టేట్. సో అలా రిలేట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, టు మోడల్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్. సో డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ లో ఏంటంటే అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ పాస్ట్ స్టేట్. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అనేది కరెంట్ స్టేట్ ఇంకా ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేది. బట్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ లో కరెంట్ స్టేట్ ఇంకా పాస్ట్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అవుట్పుట్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసుకోండి. సో టు మోడల్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మెకానికల్ డివైసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టు సాల్వ్ పజిల్స్. సో పజిల్స్ అంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ పజిల్స్ అయినా అవన్నీ, లైక్ స్ట్రింగ్ పజిల్స్ కానీ, నెంబర్ పజిల్స్, లాజికల్ పజిల్స్, సో మెనీ పజిల్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్. సో అలాంటి పజిల్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఫైనైట్ ఆటోమేటా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ అవుట్పుట్. ఓకే, కంప్యూటేటింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ కంప్యూటేటింగ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. సో యు నో వాట్ ఈస్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ టూస్ కాంప్లిమెంట్. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ రూల్ అనేది ఏంటంటే 1 ప్లేస్లో అనేది 0 అవుతుంది, 0 ప్లేస్లో 1 అవుతుంది. అర్థమైందా. సో ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే చేంజ్ 1 to 0 అండ్ చేంజ్ 0 to 1. సపోజ్ మీరు ఇదే నెంబర్ అనుకోండి 1001 అనేది. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది దీనికి, 0 1 1 0 అంటే 1 ప్లేస్లో 0 వస్తుంది, 0 ప్లేస్లో 1 వస్తుంది. సో ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. 1001 అనేది 0110 లాగా చేంజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వన్స్ కాంప్లిమెంట్. వాట్ ఇస్ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్. సో టూస్ కాంప్లిమెంట్ అనేది 2 స్టెప్స్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, మనం టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్కి 1 అనేది యాడ్ చేయాలి. గాట్. సో ఇన్ దిస్ వే సపోజ్ మనకి 1010 అనేది నెంబర్ అనుకో. సో దానికి 1 కాంప్లిమెంట్ ఎలా రాస్తాము, 0101. సో ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్కి మనం 1 అనేది యాడ్ చేయాలి. 1 + 1 ఏంటి, 0. ఇది బైనరీ ఎడిషన్, నార్మల్ ఎడిషన్ కాదు. సో 1 + 1 అనేది 0. సో 1 క్యారీ అవుతుంది అండ్ 1 క్యారీ అయింది కదా, 1 + 0 is 1 ఓన్లీ అండ్ హియర్ 0 + 1 1. అలా అర్థమవుతుందా. సారీ లైక్ ఇప్పుడు 1 + 1 అనేది 0, 1 క్యారీ అవుతుంది ఇక్కడ. సో అగైన్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ 1 క్యారీలో ఉంది. సో 1
plus 0 is 1. Here only 1 is there, 1. Here 0 is there, 0. అలా. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీకు ఎలా వచ్చాయి అదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు రిఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను అంతే. ఈ సెకండ్ కాంప్లిమెంట్ ఎలా చేస్తాము, వన్ కాంప్లిమెంట్ ఎలా చేస్తాము, ఇది దీంట్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఇది ఎలా అప్లికబుల్ అని. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఏంటి ప్రొసీజర్స్ ఏమి అడగరు, జస్ట్ ఒకవేళ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అడిగితే మీరు ఇవి రాయండి. సో ఇది ఎలా వచ్చిందో చెప్తున్నాను అంతే. ఓకేనా, ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ సెకండ్ కాంప్లిమెంట్, ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని చెప్పేసి రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాడర్ అండ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సబ్ట్రాక్టర్. సో ఈ యాడర్ సబ్ట్రాక్టర్ ఏంటంటే బైనరీ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సిమిలర్లీ కౌంటర్ కూడా, ఇట్ విల్ బి కౌంటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద బైనరీ నెంబర్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ అన్ని బైనరీ నెంబర్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు కంప్యూటింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కూడా మనం బైనరీ నెంబర్స్తోనే చేస్తాము, టూస్ కాంప్లిమెంట్ కూడా, అండ్ ఎడిటర్ అండ్ సబ్ట్రాక్టర్ అండ్ కౌంట్, ఇవన్నీ మనం బైనరీ నెంబర్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూపించడానికి ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి. అండ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ అండ్ డిడక్టర్. సో ఇది కూడా ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ బైనరీ సీక్వెన్స్ అనమాట. ఒక బైనరీ సీక్వెన్స్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది, క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ అనేది. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద పాయింట్, వాట్ ఈస్ డిఎఫ్ఏ. నేను ముందే చెప్పాను కదా, డిఎఫ్ఏ, ఎన్ఎఫ్ఏ అండ్ ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ అనేవి, ఈ 3 టైప్స్ అనేవి ఎఫ్ఏ వితౌట్ అవుట్పుట్లో టైప్స్ అనమాట. సో ఇందులో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి డిఎఫ్ఏ. దాని ఫార్ములా ఏంటి, డెల్టా క్యూ ఇంటూ సిగ్మా గివ్స్ రైజ్ టు క్యూ. సో అదే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. సో డిఎఫ్ఏ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో ఇందులో ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ స్పెసిఫిక్ పాత్, ఓన్లీ ఒకటే పాత్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇది ఎలా వస్తుందో నెక్స్ట్ మీకు ముందు వెళ్ళే కొద్దీ మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, సో యాజ్ ఆఫ్ నోట్ ఈ డయాగ్రామ్ అనేది చూసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్లో ఏంటుంది, 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ Q0, Q1 అండ్ Q2. Q0 నుంచి Q1కి మనకు ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంది, విచ్ ఇస్ A. అండ్ Q0 నుంచి Q2కి ఒకటే ఇన్పుట్, విచ్ ఇస్ B. అలాగే Q1 టు Q1 సెల్ఫ్ ఉంది, సెల్ఫ్ ఇన్పుట్ విచ్ ఇస్ 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ A అండ్ B. అలానే Q2కి అగైన్ సెల్ఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, సెల్ఫ్ విచ్ ఇస్ A అండ్ B ఇన్పుట్స్. సో ఇది డయాగ్రామ్. నౌ మీకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసు ఏంటి, డెల్టా క్యూ ఇంటూ సిగ్మా గివ్స్ రైజ్ టు క్యూ. సో ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ మీదుగా మీరు ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ 5 tuples. I think you know how to construct the 5 tuples, which I already explained in my previous videos. Even I gave you task also. Yeah. So first Q అనుకుందాం. Q అంటే ఏంటి, స్టేట్స్. ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, Q0, Q1, Q2. మనకి 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, 3 స్టేట్స్ పెట్టాం. నెక్స్ట్ సిగ్మా అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్. వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ వీ హ్యావ్, ఓన్లీ 2 ఇన్పుట్స్, విచ్ ఇస్ A అండ్ B. A అండ్ B అని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి కావాల్సింది, అండ్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. సో మనకి క్యూ కావాలి, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, క్లియర్గా చూడండి, అంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా క్లియర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మీరు Q0 చూసుకోండి. ఫస్ట్ 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, Q0 చూసుకోండి. Q0కి మనకి ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళడానికి, A ఉంది అండ్ 1 more path is B ఉంది. ఓకేనా, సో Q0 నుంచి మనకి Aకి వెళ్ళొచ్చు, Bకి వెళ్ళొచ్చు. సో Q0 విత్ A అండ్ Q0 విత్ B. అలాగే మనకి Q1కి కూడా 2 ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ A అండ్ B. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, Q1కి కూడా A ఉంది, B ఉంది. నెక్స్ట్ అలాగే Q2కి కూడా మనకి 2 స్టేట్స్ అనేవి వస్తాయి, విచ్ ఇస్ Q2 టు A యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ B. ఓకేనా, సో మనకి 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఎన్ని ఫార్మేషన్స్ చేసుకోవచ్చు, 6. సో ఐ థింక్ నౌ మీకు ఎలా ఫార్మ్ చేసుకోవాలో అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఒక కరెంట్ స్టేట్కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, అలా ఒక స్టేట్కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్తో మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ Q0 నుంచి టూ ఇన్పుట్స్తో ఫామ్ చేయొచ్చు, Q1 నుంచి మళ్ళీ 2 ఇన్పుట్స్తో ఫామ్ చేయొచ్చు, అలానే Q2 నుంచి మళ్ళీ 2 ఇన్పుట్స్తో ఫామ్ చేయొచ్చు. అలా ఫామ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇవి వచ్చాయి, ఈ ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చాయి, అవునా కాదా? ఎస్. ఓకే,
ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇంకా డయాగ్రామ్ని ఓవర్లాప్ చేసి చూసుకోండి. క్యూ నాట్ నుంచి ఏకి పాస్ అవ్వకుంటూ ఏ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉంది, క్యూ నాట్ ఏ. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో క్యూ నాట్ నుంచి ఏతో పాస్ అవ్వకుంటూ మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏముంది, Q1 కదా. సో ఆ Q1 ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. అలానే క్యూ నాట్ నుంచి బి యాజ్ ఇన్పుట్తో నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంది, క్యూ నాట్ బి. క్యూ నాట్ నుంచి బి యాజ్ ఇన్పుట్తో మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్ అనేది Q2. అలాగే Q1 యాజ్ ఇన్పుట్, Q1 యాజ్ స్టేట్తో ఏ యాజ్ ఇన్పుట్తో ఏ స్టేట్కి వెళ్తుంది, Q1కి. ఎందుకంటే Q1 టు Q1 మనకి ఏ స్టేట్తో వెళ్ళొచ్చు, Q1 టు Q2 Q1కి బి స్టేట్తో కూడా వెళ్ళొచ్చు, లైక్ బి ఇన్పుట్తో కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం పెట్టాము, Q1 టు ఏ Q1, Q1 టు బి Q1. అలానే మనకి Q2 నుంచి Q2కి మనకి ఏ ఇన్పుట్తో వెళ్ళొచ్చు, బి ఇన్పుట్తో వెళ్ళొచ్చు. సో సెల్ఫ్ లూప్ అనేది Q2 నుంచి ఏకి Q2తో వెళ్ళొచ్చు, Q2 నుంచి బికి Q2తోనే వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అన్నిటికీ మనకి సింగిల్ పాతే వచ్చింది, సింగిల్ పాత్ నుంచే వెళ్ళిపోయినాం. 2-3 పాత్స్తో మల్టిపుల్ పాత్స్తో వెళ్ళలేదు. సో ఈ సింగిల్ పాత్ నుంచి వెళ్ళాం కదా. సో దీన్ని మనం డిఎఫ్ఏ అంటాం. సో మనం ట్రాన్సిషన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం సింగిల్ పాత్తోనే వెళ్తున్నామా లేదా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ మనం సింగిల్ పాత్తోనే వెళ్తున్నామంటే దాన్ని మనం డిఎఫ్ఏ అంటాం. ఐ థింక్ మీకు కొంచెం వచ్చినట్టుంది క్లారిటీ. సో దే ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ పాత్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ దిస్ వన్ పాత్, వన్ డైరెక్షన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్, మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్ లైక్ ఈ స్టేట్ క్యూ నాట్ నుంచి ఏకి తీసుకుంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్కి మనకి ఒకటే పాత్ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఫ్రమ్ కరెంట్ పాత్ టు నెక్స్ట్ పాత్, అంటే కరెంట్ పాత్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే, కరెంట్ స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే ఓన్లీ వన్ పాత్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే ఓన్లీ వన్ పాత్ ఈస్ దేర్, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా. దీన్ని మనం డిఎఫ్ఏ అంటాం. ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. నా DFA refers to the deterministic finite automator. Deterministic refers to the uniqueness. Unique means one. Okay. Deterministic ante uniqueness. Unique. Okay. Of the computation. The finite automata are called deterministic finite automata. If the machine is read an input string one symbol at a time. Okay. ఒక పాత్ నుంచి ఒక సింబల్ అంటే ఇన్పుట్, ఒక సింబల్ ఒక ఇన్పుట్ని పాస్ అవ్వకుంటూ ఒకటే పాత్లో వెళ్తుంది. ఐ థింక్ నౌ యూ గాట్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, డిఎఫ్ఏ డస్ నాట్ చేంజ్ స్టేట్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్. ఓకే. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఇన్పుట్ హెల్ప్తోనే అది వెళ్ళగలుగుతుంది. ఓకేనా. ఇట్లా ఎప్సిలాన్తో వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ డయాగ్రామ్ పెట్టాను కదా, ఇలా ఎప్సిలాన్ హెల్ప్తో వెళ్ళదు. కంపల్సరీ ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ అనేది కావాలి ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ నల్ మూవ్స్ విచ్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ. నల్ మూవ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. మల్టిపుల్ ఫైనైట్ స్టేట్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఫైనైట్ స్టేట్స్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ ఫైనైట్ స్టేట్స్ ఉండొచ్చు, లైక్ 2 స్టేట్స్ 3 స్టేట్స్ 5 స్టేట్స్ 6 స్టేట్స్, అలా ఎన్ని స్టేట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఫైనైట్. బట్ మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ స్టేట్స్ అనేవి అలౌ కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్స్. ఈ క్యూ ఏంటి మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్, ఈ క్యూ అనేది ఏంటి కరెంట్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మీరు చూసి ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్ క్లియర్గా చూస్తే ఇది ఈ క్యూ అనేది కరెంట్ స్టేట్. మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను. నౌ లెట్స్ సీ హియర్. ఈ బ్లూ కలర్తో సర్కిల్ చేసింది కరెంట్ స్టేట్, ఆరెంజ్ కలర్తో సర్కిల్ చేసింది నెక్స్ట్ స్టేట్. ఓకేనా. సో ఈ బ్లూ కలర్తో సర్కిల్ చేసిన క్యూలో మనకి మల్టిపుల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ చూడండి, క్యూ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది, Q1 రిపీట్ అయింది, Q2 రిపీట్ అయింది. అంటే ఒక స్టేట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. అంటే కరెంట్ స్టేట్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, పర్లేదు. బట్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అది రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ చూస్తే ఒకటే పాత్లో వెళ్ళాలి. ఓకేనా. ఒకటే పాత్లో వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు Q0 నుంచి ఏకి ఓన్లీ Q1 త్రూవే వెళ్ళగలుగుతుంది. అంటే Q0 ఏ యాజ్ ఇన్పుట్తో ఓన్లీ Q1కే వెళ్ళగలుగుతుంది. అలా కాకుండా Q1తో వెళ్ళొచ్చు, Q2తో కూడా వెళ్ళొచ్చు, అలా ఉండకూడదు.
మీకు పాయింట్ అర్థమైందా? అంటే Q0 నుంచి ఏఎస్ ఇన్పుట్తో ఓన్లీ Q1 స్టేట్తోనే వెళ్ళగలుగుతుంది. అలా కాకుండా Q1తో వెళ్ళొచ్చు, Q2తో వెళ్ళొచ్చు, Q0తో కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలా ఉండకూడదు. ఓకేనా? I think you got somewhat idea how it is DFA. So for Q0 and A as input, it should have only one direction, one path to go, which is Q1. Okay, one more state should not involve in between. I think you got some idea. So this is about DFA. I think now you understood. This is the task for you. These are the two questions, which is this is one question and this is one question. Try to solve the DFA. So I already explained in this diagram only how to do. Just take the screenshots of these questions and solve by yourself and send the solutions to my mail ID. I'll be sending you the feedback of your solutions. Okay. Still, if you have any doubts, please mention in the comment section. I will be definitely solve your doubts. మీకోసమే నేను తెలుగులో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.